हॅलो एव्हरीबडी, आपल्या सर्वांचं मी आजच्या या सेशनमध्ये स्वागत करतो. आय वेलकम यू ऑल अँड टुडे वी विल कंटिन्यू our topic, Cell the Unit of Life, and its third day of this topic. Now, in today's session, we will continue the last point we had started, that is an prokaryotic cell. लास्ट डे मध्ये आपण प्रोकॅरियोटिक सेलचं नेचर बघितलं होतं. ठीक आहे, आणि त्या नेचर मध्ये फॉर्म्स ऑफ बॅक्टेरिया आपण त्यामध्ये बघितलं होतं. बरोबर आहे. आता पुढे आपल्याला ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर कडे जायचं आहे प्रोकॅरियोट्सच्या. द इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ द प्रोकॅरियोटिक सेल, दॅट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल. लास्ट डे मध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल काय असतं हे तुम्हाला क्लिअर झालंय. ओव्हरव्ह्यू ऑफ सेल मध्ये आपण हे ऑलरेडी क्लिअर केलेलं आहे. आपल्याला वेरियस कंपोनेंट्स यामध्ये बघायचं आहे. मग मी सुरुवातीला तुम्हाला प्रोकॅरियोटिक सेलचं स्ट्रक्चर इन शॉर्ट बोलतो, तसे बेसिक मध्ये आपण बघितलेलं होतं. प्रोकॅरियोटिक सेल, इट इज ए सिंपल सेल, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, it is covered by the layer which is called as a cell envelope, which is composed by three layers. Inside there is membranous organelle, that is mesosome, formed by the plasma membrane. Okay, if the organisms or bacteria are green or colored bacteria or having the important function, that is photosynthesis, then that type of bacteria having the chromatophores. Okay, after that, every bacteria or every prokaryotic cell, as like eukaryotic cell, having the ribosomes. Okay, 70S type of ribosome is present in the prokaryotic cell. The next one is what? That is every cell having its own controlling unit. प्रत्येक सेलला त्याचं स्वतःचं कंट्रोलिंग युनिट असतं. मग फ्रॉम दॅट कंट्रोलिंग युनिट, if eukaryotic cell there is nucleus, but if prokaryotic cell there is a nucleoid material, because without membrane pre-nuclear condition is there, hence that is a nucleoid. Also there is presence of the extra chromosomal structure, that is extra chromosomal circular double stranded DNA present in the form of plasmid. Okay, as well as for the purpose of locomotion or movement, the prokaryotic cell having the flagella. मी तुम्हाला या ठिकाणी बरेचसे कंपोनेंट सांगितले प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये. एक तर काय, सेल एनवेलॉप. प्रोकॅरियोटिक सेल having the cell envelope composed by three layer. Last layer inside, that is plasma membrane, which form membranous organelle, not membrane bound. Membrane bound organelle is absent in the prokaryotic cell. मग इथं membranous organelle means formed by the membrane, that is mesosome. Okay, as well as if the organism is colored or having specialized function as photosynthesis, then there is presence of the chromatophores. Then every cell having its own controlling unit, as every cell, prokaryotic cell also having its own controlling unit, then in that case or in that condition, it having genetic material in the form of nucleoid. It also having the extra chromosomal DNA, that is plasmid. Also prokaryotic cell having its own protein synthesizing machine, त्याचं स्वतःचं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन आहे, that is called as the ribosome. Then it having some modified organelles, that is modification of the plasma membrane from cell envelope. Flagella, which is useful for the purpose of movement or the locomotion. Okay, some having other than flagella, that is pili,
Some also consist other than pili, that is fimbriae. So these are the specific organelles specifically present in the prokaryotic cell. So these are all component of structure of prokaryotic cell. प्रोकॅरियोटिक सेलचं जो स्ट्रक्चर आहे तर त्या स्ट्रक्चर मध्ये हे सगळे कंपोनंट प्रेझेंट असतात. त्यापैकी आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पहिला कंपोनंट पाहणार आहोत, दॅट इज अन सेल एन्व्हलप. ओके, मग प्रोकॅरियोटिक सेल इज enclosed by a compact layer which is composed by 3 layers. It is enclosed by a compact layer which is composed by 3 layers. Hence it is not just called as a layer, it is called as envelope. मग प्रोकॅरियोटिक सेल्स आपण जो पॉइंट पाहतोय that is an cell envelope. So cell envelope or the prokaryotic cell is most of the prokaryotic cell generally or particularly the bacterial cell. आपण असे विचार जर केला तर it is having the chemically complex envelope. It having chemically complex envelope. How chemically complex? Because it is composed by 3 layers. हे कसं तयार झाले? हे 3 लेयर पासून तयार झाले, which are tightly bound layer, composed by tightly bound 3 layers. 3 लेयर पासून तयार झाले. आता हे तिन्ही लेयर जे आहेत, all three layers having different chemical composition. प्रत्येक लेयरचं केमिकल कंपोजिशन हा वेगवेगळं आहे. Hence complex envelope. Why complex envelope? Because the chemical composition of all 3 layers are different. Isn't it? या ठिकाणी तुम्हाला हा प्रॉब्लेम क्लियर झाला. Now which are that 3 layers? So the layers of cell envelope, from that one layer is an glycocalyx. It is an outermost layer. Second, below glycocalyx there is presence of cell wall. Okay. Third, below cell wall there is presence of plasma membrane. Glycocalyx, cell wall, plasma membrane. असे 3 लेयर झाले. With the help of these 3 layers, the cell envelope is formed. Okay. So from the glycocalyx, depend on different type of cells or the different type of bacteria, the glycocalyx having 2 forms. या glycocalyx चे 2 फॉर्म आहेत. One is slime layer and second one is capsule. त्यापैकी एक आहे स्लाइम लेयर आणि एक आहे कॅप्सूल. आता प्रत्येक लेयर, each layer act as a protective layer. प्रत्येक लेयर एकमेकांसाठी प्रोटेक्टिव्ह लेयर आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सेल वॉल इज प्रोटेक्टिव्ह लेयर फॉर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मी या ठिकाणी क्लिअर करतो. समजा हा लेयर आहे, आतमध्ये सेल वॉल आहे, सॉरी आतमध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. आउटसाइड दिस there is presence of the cell wall. Okay. Outside this there is presence of glycocalyx. Clear? This is an glycocalyx, this is cell wall and this is plasma membrane. Okay. So every layer is protective. Plasma membrane, protection of cytoplasm. Okay. Cell wall, protection of complete cell, that is protoplasm. Glycocalyx, which is protection for the purpose of cell wall. प्रत्येक लेयर हा प्रोटेक्टिव्ह झाला. ठीक आहे. आता यामध्ये आपण पहिलं लेयर पाहूया, ग्लायकोकॅलिक्स. मी कसं क्लिअर केलं. ग्लायकोकॅलिक्स हॅविंग 2 फॉर्म्स. ग्लायकोकॅलिक्सचे 2 फॉर्म आहेत. डिपेंड ऑन डिफरंट टाइप ऑफ बॅक्टेरिया. वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरियाच्या बेसिस वरती किंवा त्यावरती डिपेंड आहे
की तो बॅक्टेरिया कसा असेल त्यानुसार देर आर 2 लेयर्स, स्लाइम लेयर अँड वन इज द कॅप्सूल. नेम बिकॉज ऑफ हार्डनेस और थिकनेस ऑफ लेयर. हे असे जे नेम पडले हे कशामुळे आले? बिकॉज ऑफ देअर हार्डनेस और थिकनेस. समजते? क्लिअर होते? समजतं तुम्हाला या ठिकाणी? एकदम सिंपल वे आहे, समजून घेणं महत्वाचं आहे. डिपेंड ऑन हार्डनेस और थिकनेस. थिकनेस जाडी आपण त्याला म्हणतो. मग स्लाइम नावामध्येच आहे, काय असेल? त्याचं थिकनेस कमी असेल म्हणजे थिन असेल, थिन जिलॅटिनस लेयर. ठीक आहे, लूज जिलॅटिनस लेयर, थिन. कॅप्सूल थिक हार्ड टफ लेयर. नावातच त्याचं मीनिंग इथं लपलेलं आहे. स्लाइम लेयर. व्हॉट इज स्लाइम? किंवा त्या स्लाइमला आपण काय म्हणतो? मोस्ट ऑफ द बॅक्टेरिया outside the cell wall having outside cell wall having loose gelatinous layer. त्याला तुम्ही लूज म्हणा, ठीक आहे, किंवा थिन म्हणा, तुम्ही कसंही म्हणू शकता. It having viscous अर्थ gelatinous म्हणतात, viscous gelatinous loose सगळीच नावं दिली तुम्हाला इथं एकत्र. viscous gelatinous loose sheath. It is and viscous gelatinous loose sheath. Simply thin sheath. कसा आहे? thin sheath आहे. That is called as a slime layer. Not only the slime, it is called as slime layer. या पद्धतीने त्याला नाव दिलं जातं. ठीक आहे. आता जर समजा हाच कंपाऊंड, हाच लेयर किंवा हा जो थिन लेयर आहे, जर तो त्याच्यामध्ये असे केमिकल स्ट्रक्चर्स कॉम्पॅक्टली अरेंज झाले, इफ दे अरेंज कॉम्पॅक्टली दे विल कन्वर्ट टू थिक अँड टफ लेयर. मग काय झालं? components of this layer, components of slime layer or this layer compactly arranged and form thick and tough layer called capsule. कॉम्पॅक्ट झालं त्याचं केमिकल नेचर, आणि काय झालं? त्यानं थिक आणि टफ असा लेयर तयार केला, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॅप्सूल. ओके. स्लाइम लेयर थिन असल्या कारणाने आपण म्हणू शकतो की इट इज नॉट युजफुल फॉर द प्रोटेक्शन, बट कॅप्सूल इज युजफुल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन. याचं एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव्ह जे आहे आपण त्याला म्हणूया लेयर फॉर्म होईल. पण एक ध्यानात ठेवा, those bacteria which are capsulated, महत्वाचं स्टेटमेंट आहे, those bacteria which are capsulated, इथे क्लिअर करतो. those bacteria which are capsulated, those bacteria which are capsulated that are non-flagellated. जे बॅक्टेरिया हे कॅप्सुलेटेड असतात, they are usually, those bacteria which are capsulated are usually non-flagellated. म्हणजे आपण त्याला म्हणूया इमूव्हेबल असं म्हणा, किंवा मुवमेंटसाठी ते अदर काहीतरी प्रोसेसेस वापरतील, परंतु दे डू नॉट हॅव एनी फ्लॅजेला. त्यांना फ्लॅजेला नाही, आर नॉन फ्लॅजेलेटेड. त्याला रील समजते? ज्यांना कॅप्सूल असतं त्यांना बाहेरून फ्लॅजेला नसतो. सो दिस इज अबाउट दी ग्लायकोकॅलिक्स. नेक्स्ट that is and cell wall. Cell wall स्पेशलाइज्ड असं स्ट्रक्चर. सेल वॉल हा एक स्पेशल स्ट्रक्चर झालाय प्रोकॅरियोटिक सेलचा.
cell wall works or how this layer is formed. तो कसं काम करतो किंवा तो कसा तयार झालाय, त्याचं कंपोजिशन काय आहे ते आपण इथे पाहूया. मग सेल वॉल याचं काम मी तुम्हाला आधी सांगितलं, इट इज प्रेझेंट आउटसाइड दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मग इट कव्हर्स दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हा काय करतो, हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला कव्हर करतो. मी स्पेसिफिकली जे स्ट्रक्चर काढलं ना बॅक्टेरियाचं, सी या आधी पण मी बॅक्टेरियाचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिलेलं आहे. तर हा एक लेयर झाला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्यावरती थिक असा लेयर आहे सेल वॉल आणि त्याच्यावरती एक लेयर तयार होतो, मे बी कॅप्सूल, मे बी थिन लेयर. that is an glycocalyx. एकत्र it is called as, म्हणजे collectively it is called as cell envelope. Okay, one by one this is glycocalyx. ज्यांच्यामध्ये कॅप्सूल असतं तर फ्लॅजेला कन्सिस्ट करा नाही. सर्वात आतमध्ये प्रेझेंट असलेलं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि मिडल मध्ये प्रेझेंट असलेलं दॅट इज सेल वॉल, जो आपण सध्याला पाहत आहोत. ठीक आहे, मग हा सेल वॉल याने काय केलंय, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला कव्हर केलाय. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनने काय केलं, हा इंटरनल असलेला सायटोप्लाझम, त्या सायटोप्लाझमला कव्हर केले किंवा प्रोटेक्ट केले. तर सेल वॉल काय करतो, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला प्रोटेक्ट करण्याचं काम करतो. पण द नेचर ऑफ द सेल वॉलचं एक महत्त्वाचं नेचर आहे, ध्यानात ठेवा. काय नेचर आहे, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल. सेल वॉल हा फ्रीली परमिएबल असतो, म्हणजे इंटरनल कंपोनंट बाहेर इझिली जाऊ शकतात, आतमध्ये रिटर्न इझिली येऊ शकतात. ध्यानात ठेवा. मग इट इज ए फ्रीली परमिएबल असा लेयर आहे. त्याच्यामुळे फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इट इज नॉट अ प्रोटेक्टिव्ह. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल साठी हा प्रोटेक्टिव्ह नाही, परंतु फॉर द शेप स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा शेप साठी स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करण्यासाठी हा महत्त्वाचा असा लेयर. इवन इंटरनली जर समजा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट झालेलं असेल ना, तर त्या केस मध्ये हा लेयर त्या सेलला प्रोटेक्ट करतो. सेल कांट बस्ट, त्या केसमध्ये सेल बस्ट होणार नाही. म्हणून आपण काय म्हणतो त्याला, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन व्यतिरिक्त this membrane having important function, that is prevent the cell from getting rupture. Prevent the cell from getting rupture. Burst होणार नाही, from getting ruptured due to very high osmotic and turgor pressure inside. Due to high osmotic and turgor pressure inside. ध्यानात राहील, ऑस्मोटिक किंवा टर्गर प्रेशर काय आहे. मी ऑस्मोसिस एकदम सिंपल फॉर्म मध्ये तुम्हाला सांगतो. पहा, हा एक सेल आहे आणि हा एक सेल आहे. ठीक आहे, इथे वॉटर पण आहे म्हणजे सॉल्व्हेंट आहे, इथेही सॉल्व्हेंट आहे. ठीक आहे, काय झालं, इकडे सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे आणि इकडे सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. तुम्हाला क्लिअर होते. अशा केस मध्ये काय होईल, हायर सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन, सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन इकडे कसं आहे, हायर आणि इकडे लोअर. इकडे लोअर आणि इकडे कसं आहे, हायर.
इथे हा जो सॉल्व्हंट आहे तो काय होईल मायग्रेट होईल टू दी हायर सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. मग झालं काय की आतमध्ये वॉटर वाढला, इकडे वॉटर वाढलं या सेलमध्ये, या सेलमध्ये वॉटर वाढल्यानंतर काय झालं देयर इज अन प्रेशर. मग इथं काय झालं या वॉल वरती प्रेशर निर्माण होईल. ऑन दिस वॉल देयर इज अन प्रेशर, दॅट इज योर ऑस्मोटिक और टर्बुलंट प्रेशर. बिकॉज टर्जिडिटी इन्क्रीज, सेल फुगलाय आणि त्याच्या वॉल वरती काय झालं एक प्रकारचं ताण निर्माण झालाय. या केसमध्ये काय होऊ शकतं वॉल कॅन बी रप्चर, ब्रेक. अशा केसमध्ये काय होऊ शकतं वॉल रप्चर होऊ शकतं किंवा ब्रेक होऊ शकतं. पण सेल वॉल काय करतं that rupturing or that breakup will be prevented by cell wall. म्हणजे तो शेप स्ट्रेंथ व्यतिरिक्तही हे एक महत्त्वाचं फंक्शनिंग प्रोव्हाइड करतो. हे महत्त्वाचं आहे आणि यासाठी हा सेल वॉल महत्त्वाचा आहे. मग का बरं सेल वॉल असा आहे, का बरं असा सेल वॉल आहे म्हणजे ग्लायकोकॅलिक झालं तुमचं कॅप्सूल झालं तो असं काम करत नाही का, बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन, त्या सेल वॉलच्या कंपोजिशन मुळे. मग त्याचं कंपोजिशन कसं आहे, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल त्याच्यामध्ये असं काय आहे की त्याच्यामुळे तो रप्चर होत नाही. ध्यानात ठेवा सेल वॉल इज थिक टफ लेयर बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. मग सेल वॉल कोणकोणत्या गोष्टींपासून किंवा कोणकोणत्या कंपोनेंट पासून तयार झाले, तीन महत्त्वाचे कंपोनेंट आहेत सेल वॉल मध्ये. कन्सिस्ट पॉलिसॅकराइड, it also having the lipid, it also having the proteins. हे तीन महत्त्वाचे कंपोनेंट आहेत, पॉलिसॅकराइड, लिपिड आणि प्रोटीन्स. या तीन कंपोनेंट पासून सेल वॉल तयार झाला. ठीक आहे. आता पॉलिसॅकराइड काय आहे, तुम्ही कार्बोहायड्रेट ऐकलं असेल. कार्बोहायड्रेट कसं ऐकलं, घराची शुगर नाही ते साखर. साखर इज अ डायसॅकराइड. तुम्ही घराची साखर खाता डायसॅकराइड. तुम्ही ग्लुकोज खाता, ठीक आहे ना, ग्लुकोज एनर्जी देणार, चक्कर आली की घ्या ग्लुकोज असं म्हणतो ना आपण, ग्लुकोज खाता तुम्ही. मग ग्लुकोज हे मोनोसॅकराइड आहे. ग्लुकोज काय मोनोसॅकराइड. तुम्ही साखर खाता, साखर डायसॅकराइड. तुम्ही अन्न खाता, अन्न जेवण करता, स्टार्च आहे त्याच्यामध्ये, स्टार्च इज अ पॉलिसॅकराइड. एकदम क्लिअर एक्झाम्पल दिलं, ज्यावेळेस आपण बायोलॉजिकल सेपरेटली चॅप्टर बघणार आहोत त्यावेळेस ते क्लिअर होऊन जाईल. आणखी मी एकदम साधं सोपं तुम्हाला उदाहरण दिलं. मग पॉलिसॅकराइड स्टार्च याचं कारण कितीतरी मोनोसॅकराइड एकत्र आले, दोनच मोनोसॅकराइड एकत्र आले डायसॅकराइड. एकच एकटा शुगर मॉलिक्यूल आहे मोनोसॅकराइड आणि कितीतरी चेन निर्माण झाली तर पॉलिसॅकराइड. पॉलिसॅकराइड इथे काय तो पॉलिसॅकराइड आहे. लिपिड आहे आणि प्रोटीन आहे. ऑइल खाता, ऑइल लिपिडचा एक प्रकार आहे. प्रोटीन तर तुम्हाला माहितीच आहे. मग पॉलिसॅकराइड, लिपिड आणि प्रोटीन्स हे तीन कंपोनेंट याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. आता पॉलिसॅकराइड साठी काय, पॉलिसॅकराइड साठी काय मेन कंपोनेंट्स पॉलिसॅकराइड अँड प्रोटीन्स. मेन कंपोनेंट जे आहेत काय पॉलिसॅकराइड आणि प्रोटीन. आणि यावरून प्रोटीनचा पेप्टिडो, पॉलिसॅकराइडचा ग्लायकेन, प्रोटीनचा पेप्टिडो, पॉलिसॅकराइडचा ग्लायकेन. The cell wall of prokaryotic cell or the bacteria are composed by peptidoglycan. Hence, the layer is called as peptidoglycan layer. त्याला काय आहे पेप्टिडोग्लायकेन लेयर. ओके, इज इट क्लिअर. त्या ठिकाणी प्रश्न क्लिअर झाला. एक प्रश्न आला होता तुम्हाला सेकंड नंबरच्या एमसीक्यू मध्ये, होमवर्क मध्ये, म्युरामिक ऍसिड आलं होतं ना, तो क्लिअर करतो आता मी. पेप्टिडोग्लायकेन तुम्हाला कळलं, क्लिअर झालं. आता मला काय करायचंय, मला आता दोघांना एकत्र करून तुम्हाला सांगायचं होतं. आता मी सेपरेट करतो. ध्यानात राहील तुम्हाला ते की बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलला आणखी एक नाव दिलं जातं पेप्टिडोग्लायकेन लेयर. ठीक आहे. मग आता पॉलिसॅकराइड म्हणजे शुगर आहे. आता शुगर मॉलिक्युल्सचे दोन महत्त्वाचे डेरिव्हेटिव्हज आहेत. देयर आर टू डेरिव्हेटिव्हज ऑफ द शुगर. खूप महत्त्वाचं, शुगर देयर आर टू डेरिव्हेटिव्हज त्यापासून तयार झालेले दोन महत्त्वाचे डेरिव्हेटिव्हज आहेत. त्यामध्ये एक डेरिव्हेटिव्ह आहे दॅट इज NAG, एक आहे NAG, N-acetyl glucosamine, NAG.
acetyl glucosamine NAG. सेकंड इम्पॉर्टंट डेरिव्हेटिव्ह दोन आहेत ना, देयर आर टू. सेकंड एक आहे NAG, दूसरा NaM. NaM that is N-acetyl muramic acid. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला का? लाईव्ह सेशन असतं तर तुमच्या समोर डायरेक्ट तुम्हाला विचारलं असतं, तुमचा आवाज पण मला आला असता. ठीक आहे, चला जाऊ द्या, पण तुम्ही कन्सिडर करून घ्या. प्रॉब्लेम क्लिअर झालं. म्युरामिक ऍसिड तो इथे आला. मग NaM N-acetyl muramic acid आणि NAG N-acetyl glucosamine हे दोन महत्त्वाचे कंपोनेंट. मी वरती प्रश्न विचारलेला आहे. एक प्रश्न मध्ये विचारलाय, दोन्ही कशाच्या सहाय्याने कनेक्ट झालेत? which bond is present between them? दोघांमध्ये कोणता बॉन्ड आहे? ठीक आहे. मग हे N-acetyl glucosamine आणि N-acetyl muramic acid हे दोन शुगर डेरिव्हेटिव्ह याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. both sugar derivatives are linked by, म्हणजे दोन्ही पण both linked by. मग दोन्ही कशापासून लिंक झाले? तर त्या ठिकाणी एक बॉन्ड आहे, दॅट इज बीटा 1,4 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. बीटा 1,4 ग्लायकोसिडिक लिंकेज. ठीक आहे. ही लिंकेज कुठे आहे? NAG आणि NaM दोघांमध्ये असं लिंकेज बीटा 1,4 ग्लायकोसिडिक लिंकेज. प्रश्न विचारलेला आहे यावरती AIPMT मध्ये, ध्यानात ठेवा. मग या लिंकेजच्या सहाय्याने हा पॉलिसेंटर मध्ये असणार आहे. ठीक आहे, मी या ठिकाणी तुम्हाला क्लिअर केलं. आता एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, मी इथं दोन शुगर डेरिव्हेटिव्ह घेतले. ठीक आहे, इथे दोन शुगर डेरिव्हेटिव्ह घेतले. आता ध्यानात ठेवा, N-acetyl मुळे हा शुगर झालाय, पण म्युरामिक ऍसिड इज ए अमायनो ऍसिड. म्युरामिक ऍसिड इज ए अमायनो ऍसिड. ओके, इथं तुम्हाला इथपर्यंत हा प्रॉब्लेम क्लिअर झालेला असेल. आपण पुढे कंटिन्यू करूया. सेल वॉल मुळे बॅक्टेरिया दोन प्रकारांमध्ये मोडतात. This cell wall, because of composition, having two types. Cell wall बॅक्टेरियामध्ये त्याच्या कंपोजिशन मुळे दोन प्रकारचे तयार झाले. There are two types. मग ते दोन टाइप्स कोणते आहेत? मग आधी आपण ते टाइप कसे पडले ते पाहूया. एक सायंटिस्ट आहे क्रिश्चियन ग्राम, सी ग्राम, पूर्ण नाव क्रिश्चियन ग्राम, ज्यांनी 1884 मध्ये 1884 सर क्रिश्चियन ग्राम यांनी काय केलं? एक स्टेनिंग टेक्निक डेव्हलप केली. डेव्हलप्ड स्टेनिंग टेक्निक टू आयडेंटिफाय और डिफरन्शिएट बॅक्टेरिया. कारण वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरियाचं कंपोजिशन वेगवेगळं आहे, कसं समजणार? सेलचं कंपोजिशन वेगळं आहे, ते कसं कळणार? तर स्टेनिंगमुळे. मग डेव्हलप्ड स्टेनिंग टेक्निक. आता प्रश्न निर्माण होतो, व्हॉट इज स्टेनिंग? स्टेनिंग काय आहे? स्टेनिंग ध्यानात ठेवा, मी एकदम सोप्या भाषेत सांगतो. तुम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये येशाल तर तेव्हा मी आणखीन क्लिअर करेल, पण तसं आत्ताच क्लिअर होऊन जाणार आहे तुम्हाला. स्टेनिंग काय असतं? स्टेनिंग ही एक प्रोसेस आहे. स्टेन या नावापासून ही प्रोसेस तयार झाली. आपण घरात कलर देतो, घराला कलर देतो ना आपण, मग प्रोसेसला कलरिंग म्हणतो. सिमिलरली तसंच आहे. सेकंड थिंग तुमच्या माहितीसाठी, स्टेनिंग म्हणजे कलरिंगच. पण प्रकार काय? तिथे कलर हे सिंथेटिक कलर असतात. तिथे कलर कसे असतात? हे सिंथेटिक कलर असतात. इथे जे कलर असतात ते नॅचरल कलर असतात. हा फरक आहे. मग हा स्टेन म्हणजे काय? स्टेन इज अन डाय. ध्यानात राहील, स्टेन इज अन डाय. डाय रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो. तो तुम्ही एका स्पेसिफिक मॉलिक्यूल वरती अटॅच करू शकता. डिफरंट डाय इज produced on the basis of composition of molecules. मॉलिक्युल्सच्या कंपोजिशनच्या बेसिसवर ते डाय कंपोज केला किंवा तयार केला जातो. हा डाय तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल डिक्टेट करतो, दाखवतो. एक प्रकारे मार्कर समजते तुम्हाला, मार्कर पेन आपण मार्क करतो, आपल्याला आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे. तसंच आपण आयडेंटिफाय करण्यासाठी स्टेन किंवा डायचा वापर करतो, जे कलर्ड कंपोनेंट असतात, विच इज अन केमिकल, बट कसं आहे तो? कलर्ड आहे. स्टेनिंग.
मग त्याला एक स्टेनिंग टेक्निक डेव्हलप केली. दॅट स्टेनिंग टेक्निक इज कॉल्ड ॲज ग्राम स्टेनिंग. That technique is called as ग्राम स्टेनिंग. त्याला आपण ग्राम स्टेनिंग म्हणतो. मग आता सेल वॉल जर समजा ग्राम स्टेनिंगला सपोर्ट करत असेल तर ग्राम पॉझिटिव्ह सेल वॉल. मग इफ सेल वॉल सपोर्ट्स म्हणजेच एक प्रकारे स्टेन विथ ग्राम स्टेनिंग, then the cell wall is called gram positive. आणि त्या बेसिसवरती तो बॅक्टेरिया झाला ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. समजतंय मी काय बोलतो तुम्हाला इथं? जो सेल वॉल ग्राम स्टेनिंगला सपोर्ट करत असेल किंवा या स्टेनिंगच्या सहाय्याने स्टेन होत असेल तर तो सेल वॉल ग्राम पॉझिटिव्ह झाला, कारण तो काय करतो? स्टेनला सपोर्ट करतो. आता हा स्टेन कसा आहे, कोणत्या कलरचा? ऑलरेडी तुम्हाला कलर म्हटलं. कोणत्या कलरचा आहे तो? त्याचा कलर आहे क्रिस्टल व्हायलेट. हा कलर कोणता? क्रिस्टल व्हायलेट कलर आहे. ध्यानात ठेवा. म्हणजे काही स्पेसिफिक पॉइंट असतात, ते का कोपऱ्याला लिहून ठेवलं तरी चालेल, म्हणजे त्याच्यामुळे तुम्हाला कळेल की काय असतं. नंतर प्रत्येक त्याला उचकायचं, म्हणजे महत्वाचे पॉइंट म्हणून त्याला यायचं, उद्या उचकायचं, लगेच तुम्हाला हायलाइट होईल, समजून जाईल काय होतं. ठीक आहे. मग हा झाला ग्राम पॉझिटिव्ह. मग आता यावरून तुम्ही ग्राम निगेटिव्हची डेफिनेशन तयार करू शकता. कशी? रिमाइंड करा तुमच्या माइंड मध्ये. कशी तयार होईल ग्राम निगेटिव्ह? दोज सेल वॉल डू नॉट सपोर्ट the gram staining, that is not stained by gram staining, that cell wall or that bacteria is called as gram negative cell wall or the gram negative bacteria. इथपर्यंत क्लिअर झालं. मी तुम्हाला दोन्ही बॅक्टेरिया सांगितले काय असतात ते, ग्राम पॉझिटिव्ह असतात आणि ग्राम निगेटिव्ह असतात. आपण त्याचे एक्झाम्पल पाहूया आणि कंपोजिशन पाहूया आणि त्याचं काय रिलेशन आहे. रिलेशन इन द सेन्स मला असं म्हणावं लागेल की त्याचा काय आणखी फायदा होऊ शकतो. मग इथे फायदा ग्राम पॉझिटिव्ह पेक्षा ग्राम निगेटिव्हचा फायदा जास्त आहे. कसा ते तुम्हाला सांगतो. How different? See, first gram positive bacteria. Gram positive bacteria. मी इन शॉर्ट पॉझिटिव्ह करतोय, तुम्ही पूर्ण त्याच्यामध्ये लिहू शकता पॉझिटिव्ह म्हणून. मग ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया जसं काय आहे? ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया इट कंटेन्स extensively linked one another molecule, that is polysaccharide and mucopeptide. And it contains polysaccharide and mucopeptide. हे याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे ग्राम पॉझिटिव्ह मध्ये. हे काय करतो? ते एक्सटेन्सिव्हली लिंक्ड वन अनदर. हे दोन्ही कसे आहेत? बोथ आर एक्सटेन्सिव्हली लिंक्ड टू वन अनदर. एकमेकांबरोबर लिंक्ड आहेत, ज्याच्यामुळे it provides, because of that it provides considerable strength to the wall. काय होतो? It provides considerable strength to wall. हा त्या वॉलला कन्सिडरेबल स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतो. एक प्रकारची स्ट्रेंथ याच्या सहाय्याने त्या वॉलला भेटली. ठीक आहे. एक्झाम्पल, कोणकोणते बॅक्टेरिया याच्यामध्ये येतात? डिप्लोकॉकस निमोनी, डिप्लोकॉकस निमोनी,
मी असं का करतोय की तुम्हाला नॉमेनक्लेचर मध्ये मी सांगितलेलं आहे शॉर्ट मध्ये. डिप्लोकॉकस निमोनी. त्याच्यानंतर आणखी भरपूर एक्झाम्पल्स तुम्ही याच्यामध्ये घेऊ शकता. दॅट इज स्ट्रिप्टोकॉकस, बॅसिलस. नाउ सेकंड एक्झाम्पल स्ट्रिप्टोकॉकस. ओके. नाउ थर्ड एक्झाम्पल क्लॉस्ट्रिडियम. हे सगळ्या बॅक्टेरियाची नावं तुम्हाला ध्यानात ठेवायची आहे, कारण पुढे जाऊन तुम्हाला यांची नावं समोर येणार आहेत. नीटमध्ये प्रश्न पण विचारलेला आहे. ग्राम निगेटिव्हचे एक्झाम्पल किंवा ग्राम पॉझिटिव्हचे एक्झाम्पल विचारलेला आहे. मायकोबॅक्टेरियम. तुम्ही ट्युबरक्युलोसिस हा डिसीज ऐकलेला असाल, टीबी. ठीक आहे, त्याच फॅमिली मधला आहे जीनस मायकोबॅक्टेरियम. मग हा सुद्धा ग्राम पॉझिटिव्ह आहे. आणि स्ट्रिप्टोमायसिस. दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ द ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. क्लिअर. आता याच्यानंतर आपण पुढे जाऊया ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाकडे. आता ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया काय प्रकार आहे? आपण आधीच त्याची डेफिनेशन बघितली ग्राम पॉझिटिव्हच्या बेसिसवरती की the bacteria or the cell wall of the bacteria which stains with gram staining, that is called as gram positive, and which do not stains with the gram staining, that is called as the gram negative. डेफिनेशन आणि क्लिअर झालेली होती. याचं कंपोजिशन कसं आहे? इट्स कंपोजिशन इज सेम ॲज ग्राम पॉझिटिव्ह. याचं जे कंपोजिशन जे आहे इट्स सेम ॲज ग्राम पॉझिटिव्ह. परत आपल्याला रिपीट करण्याची गरज नाही. हा ऍडिशनल लेअर प्रेझेंट आहे, ध्यानात ठेवा. There is presence of the additional layer, that is a lipid which having the complex condition with protein and polysaccharide. लिपिडचं ऍडिशनल लेअर आहे आणि त्याचे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तयार झाले प्रोटीन आणि पॉलिसॅकराइड पासून, which is called as lipopolysaccharide. It is called as lipopolysaccharide. In short, it is called as LPS. याला काय म्हणतात? In short, that is an LPS. ध्यानात ठेवा, LPS having the ability of resistance to antibiotics. याच्यामध्ये ability आहे अँटीबायोटिक बरोबर रेजिस्टन्स असण्याची. म्हणजे अँटीबायोटिकचा कोणत्याही प्रकारचा परिणाम याच्यावरती होणार नाही. आता एक महत्त्वाची कंडिशन आहे. टायफॉइड एक डिसीज आहे जे बॉडीमध्ये होतो ह्युमन बीइंग मध्ये. एक्झॅक्टली रिस्पॉन्सिबल साल्मोनेला टायफी हा बॅक्टेरिया आहे. त्याच्यावरती हा लेअर असतो. मग हा आपल्या बॉडीमध्ये इन्फेक्शन का फॉर्म करतो? का आपल्या बॉडीमध्ये त्याच्या वर्सेस मध्ये अँटीबॉडी तयार होत नाही? कारण इट हॅविंग द रेजिस्टन्स ॲबिलिटी. याच्यामध्ये रेजिस्टन्स ॲबिलिटी आहे. ही फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग काय आहे? अँटीबायोटिक यूज केल्यानंतर अँटीबायोटिकचा परिणाम का होत नाही? कारण एलपीएस इज अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स. या बेसिसवर तुम्ही काय बोलू शकता की ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आर रेजिस्टन्स दॅन द ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. यावरती एम्स मध्ये पण एक प्रश्न विचारलेला होता. व्हाय ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया इज मोर रेजिस्टन्स दॅन द ग्राम पॉझिटिव्ह? बिकॉज ऑफ एलपीएस और दी लाइपोपॉलिसॅकराइड. एक प्रश्न एआयपीएमटी मध्ये नीट मध्ये विचारलेला होता आणि तो प्रश्न असा होता की ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आर sorry for interruption. Gram negative bacteria are the more stable, or why gram negative bacteria are more stable or resistant? का? याचं कारण there is presence of the lipopolysaccharide. Clear? हा प्रश्न क्लिअर झाला. आता एक्झाम्पल्स. साल्मोनेला टाइप मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं. आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेला ई कोलाई, दॅट इज एस्चेरिशिया कोलाई. सुडोमोनास हा एक बॅक्टेरिया आहे. हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झाचं पूर्ण नाव आहे. हेलिकोबॅक्टर. त्यानंतर विब्रियो कॉलरासाठी रिस्पॉन्सिबल असलेला आणि रायझोबियम. सो दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ध्यानात राहील साल्मोनेला टायफी, ई कोलाई म्हणजे एस्चेरिशिया कोलाई, सिरोमोनास, हिमोफिलस, हेलिकोबॅक्टर, विब्रियो आणि रायझोबियम. हे काही स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स आहेत ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाचे. ठीक आहे, तर या बेसिस वरती आपण ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह मधलं डिफरन्सिएशन क्लिअर करू शकतो किंवा डिफरन्स यांच्यामध्ये आपण फॉर्म करू शकतो. आता ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये एक कॉमन थिंग आहे. दॅट इज इन सेल वॉल देयर इज प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. कॉमन थिंग काय आहे? देयर इज प्रेझेन्स ऑफ म्युरिन, म्हणून त्याला म्युरिन लेअर म्हणतात. सेल वॉलला काय म्हणतात? देयर इज म्युरिन लेअर. नाउ दिस म्युरिन लेअर इज इझिली डायजेस्टेड बाय. या लेअरला डिझॉल्व केलं जाऊ शकतं. डिझॉल्व और डायजेस्टेड बाय लायसोझाइम्स.
त्याला आपण काय करू शकतो, लायसोझाईम्सच्या सहाय्याने, म्हणजे ह्युमन बॉडीमध्ये जो सेल आहे, ह्युमनचा सेल लायसोझाईम कन्सिस्ट करतो. हे एन्झाईम आहे जो डायजेशन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. हा म्युरिनला डायजेस्ट करू शकतो किंवा डिझॉल्व करू शकतो. ठीक आहे, यावरती प्रश्न पण याच्या आधी विचारलेला आहे नीट मध्ये. ठीक आहे, लक्षात ठेवा तुम्ही, म्युरिन हा लेअर आहे जो लायसोझाईमनं डिझॉल्व होतो. ठीक आहे, तर या पद्धतीने आपण हा सेल वॉल कंप्लीट केलेला आहे. फंक्शन तुम्हाला क्लिअर झाले. इट डिटरमाइन द शेप ऑफ बॅक्टेरिया. शेप ऑफ बॅक्टेरिया, इट गिव्स टेन्साइल स्ट्रेंथ टू द बॅक्टेरिया और द प्रोकॅरियोटिक सेल. थर्ड, ऑस्मोटिक किंवा टर्गर प्रेशर प्रिव्हेंट करतो, बस्ट होत नाही, रप्चर होणार नाही. आणि फोर्थ थिंग, सेल कोलॅप्स होणार नाही ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ द सेल वॉल. इथं आपलं सेल वॉल पूर्ण झालं. नाउ द लास्ट लेयर ऑफ द सेल एन्व्हलप. सेल एन्व्हलपचा शेवटचा लेयर दॅट इज सेल मेम्ब्रेन. आता युकॅरियोट्स मध्ये आणि प्रोकॅरियोट्स मध्ये दोघांमध्ये ही सेल मेम्ब्रेन सिमिलर आहे. त्याच्यामुळे युकॅरियोट्स मध्ये आपण त्याचं कंप्लीट कंपोजिशन बघणार आहोत. इथे फक्त इट इज अन इनरमोस्ट लेयर. It is an innermost layer which is enclosed by cell wall, and cell wall हा तुमचा freely permeable होता. Cell wall हा कसा होता, तुमचा हा cell wall जो होता हा freely permeable होता. मग cell wall जर freely permeable असेल तर कोणते कंपाऊंड आतमध्ये कोणते बाहेर जाईल, सेलला प्रॉब्लेम आहे. पण अशा केस मध्ये इट रिक्वायर्स द बॅरियर्स, त्याला बॅरियरची गरज आहे. मग सेल मेम्ब्रेन इज अ बॅरियर बिटवीन, it is barrier between external and internal environment. सेलच्या एक्सटर्नल आणि इंटरनल एन्व्हायरमेंट मध्ये हा बॅरियर म्हणून काम करतो. व्हाय? बिकॉज इट इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. हा कसा आहे, इट इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. इथपर्यंत तुमचा प्रॉब्लेम क्लिअर झालेला असेल. आता सेल वॉल इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. हाउ इट इज कंपोज्ड, याची बेसिस मॉडेल आहे, आपण सेपरेटली युकॅरियोटिक सेल मध्ये बघणार आहोत. हाउ इट इज कंपोज्ड, इट इज कंपोज्ड बाय प्रोटीन अँड लिपिड. त्यापैकी लिपिड जास्त प्रमाणामध्ये आहे, सॉरी प्रोटीन जास्त प्रमाणामध्ये आहे, लिपिड कमी प्रमाणामध्ये प्रेझेंट आहे. तर लिपिड आणि प्रोटीन या व्यतिरिक्त त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट पण आहेत आणि कोलेस्टेरॉल पण आहे. सेपरेट आपण मॉडेल मध्ये स्टडी करणार आहोत. मग याचं फंक्शन क्लिअर झाले असेल. एक तर सायटोप्लाझम प्रोटेक्ट करतो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल साठी आहे कारण सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे. त्याच्यानंतर थर्ड थिंग, रेस्पिरेशन साठी